A pleasant good morning, everyone. So, welcome back to our channel and as well as our class. So, today in this session, we are going to discuss about the physical science concept of 10th class. So, the name of the topic is about heat. Okay, so 10th class physics కి సంబంధించినటువంటి యూనిట్ నెంబర్ 1 that is about heat. So, heat lesson కి సంబంధించి some fundamentals we are going to discuss now. So, according to definition point of view and as well as 1 mark and 2 marks questions point of view, now we are going to cover some important concepts. So without wasting time, we shall enter into the session. So first of all, we shall start the session with some basic fundamentals. So ఇది మనం fundamentals start చేసే ముందు, so we need to know the first concept we are going to discuss is about the states of matter. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అబౌట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. సో ఇది మన అందరికీ తెలుసండి, 6th క్లాస్ నుంచి మనకి సైన్స్లో స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ గురించి మనం వినే ఉంటాం. సో జనరల్లీ ద మ్యాటర్ హ్యాస్ బీన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 different states. Okay, so states of matter, in that one the matter has been classified into 3 different states. The first state of matter is called solid phase, and the second phase of matter is called liquid phase, and third phase of matter is called gaseous state. Okay, so generally these are the 3 different states of matter. So how many states of matter are there? Solid, liquid and gaseous. So these 3 are the different states of matter. So we need to know these are the fundamentals: solid, liquid and gaseous or gaseous state. So these 3 are called as the states of matter. Okay, so next one we are going to know the conversion from one state to other state: solid to liquid and liquid to gas, and similarly gaseous to liquid and liquid to solid. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు మీరు 3 phases చెప్పాం: సాలిడ్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాస్. ఇప్పుడు అందులో మనం కన్వర్షన్స్ చూస్తాం. సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది, దాన్ని ఏమంటాం. అలా లిక్విడ్ గ్యాసెస్ కింద మారితే ఏమవుతుంది, దాన్ని ఏమంటాం. అలా గ్యాస్ మళ్ళీ లిక్విడ్ కింద మారితే ఏమవుతుంది, దాన్ని ఏమంటాం. ఇన్ ద సేమ్ వే లిక్విడ్ సాలిడ్ కింద మారితే ఏమవుతుంది, ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం. సో వీ నీడ్ టు నో సమ్ ఫండమెంటల్స్ రిగార్డింగ్ the states of conversion. So first of all we are taking melting and melting point. So a point of conversions loki velte first concept we are discussing about melting and melting point. Asalu melting ante enti, melting point ante enti ఇప్పుడు చూద్దాం. So generally melting is defined as it is a state conversion or it is a change of phase from solid to liquid. సో సాలిడ్ లిక్విడ్ కింద మారే ఫేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం మెల్టింగ్ స్టేజ్ అంటాం, అంటే కరగడం. సో సాలిడ్ కరిగి లిక్విడ్ కింద ఎక్కడైతే మారుతుందో దట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆర్ దట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫేజ్ చేంజింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ మెల్టింగ్ ఫేజ్. అది ఏ టెంపరేచర్ వద్ద అయితే అవుతుందో దాన్ని మనం మెల్టింగ్ పాయింట్ కింద తీసుకుంటాం. సో పాయింట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ టెంపరేచర్. ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ వద్ద సాలిడ్ లిక్విడ్ కింద మారితే దట్ ఫేజ్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ మెల్టింగ్, అండ్ దట్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ మెల్టింగ్ పాయింట్. సో దిర్ ఇస్ అ స్లైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెల్టింగ్ and melting point. So melting is nothing but it is a phase conversion from solid to liquid, but whereas melting point is nothing but the temperature at which the solid is going to convert into liquid. అంటే కరగడం ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ వద్ద అయితే కరుగుతుందో దాన్ని మనం మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటాం. అదే మెల్టింగ్ అయితే ఓన్లీ ఫేజ్ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్. Got it or not? So that is about the melting and melting point. Okay, now we are going to discuss about boiling and boiling point. ఇందాక మనం మెల్టింగ్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎలా తీసుకున్నామో ఇప్పుడు బాయిలింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇందాక మెల్టింగ్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, సాలిడ్ లిక్విడ్ కింద మారితే దాన్ని మనం మెల్టింగ్ అని చెప్పాం. ఇప్పుడు లిక్విడ్ గ్యాసియస్ కింద మారితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బాయిలింగ్ స్టేజ్. ఓకే, ఆర్ బాయిలింగ్ ఫేజ్. ఏ ఫేజ్ వద్ద అయితే ఒక లిక్విడ్ గ్యాసియస్ కింద మారుతుందో, సో గ్యాసియస్ ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇస్ అ వేపర్ స్టేట్. వేపర్ అంటే ఆవిరి, అంటే గ్యాస్ బబుల్స్ కింద ఎప్పుడైతే కన్వర్ట్ అవుతుందో దట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫేజ్ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ టు గ్యాసియస్ స్టేట్ ఈజ్ కాల్డ్ బాయిలింగ్. అలా ఎక్కడైతే ఏ టెంపరేచర్ వద్ద అయితే లిక్విడ్ గ్యాసియస్ కింద మారుతుందో దట్ పాయింట్ ఆఫ్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్.
సో మళ్ళీ ఇందాక డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదండి. బాయిలింగ్కి బాయిలింగ్ పాయింట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బాయిలింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫేజ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ టు gaseous state, and boiling point is nothing but it's a particular temperature at which the liquid is going to convert into gaseous state. ఇందాక సేమ్ మనం మెల్టింగ్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎలా చెప్పుకున్నాము, బాయిలింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా సేమ్ అండి. కాకపోతే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ సాలిడ్ లిక్విడ్ కింద మారితే మెల్టింగ్, లిక్విడ్ గ్యాసెస్ కింద మారితే బాయిలింగ్. అలా ఏ టెంపరేచర్స్ వద్ద అయితే అవుతుందో మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. Got it or not? So solid to liquid అయితే melting, liquid to gaseous అయితే boiling. So both will happen at a particular temperatures. That temperatures are called melting point and boiling point. Got it or not? So next one we are going to enter the special concept that is about the condensation. Okay, condensation we are going to discuss right now. So till now we have discussed from solid to liquid and liquid to gas. That is nothing from melting and boiling. ఇప్పుడు రివర్స్లో వస్తుంది. సాలిడ్ టు లిక్విడ్, లిక్విడ్ టు గ్యాస్ వెళ్ళాం కాబట్టి ఇప్పుడు రివర్స్లో వచ్చేటప్పుడు గ్యాసియస్ టు లిక్విడ్, లిక్విడ్ టు సాలిడ్. ఆడిటర్ ఇప్పటి వరకు మనం సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్కి వెళ్ళాం. ఇప్పుడు రివర్స్లో వస్తుంది గ్యాస్ లిక్విడ్ సాలిడ్. సో ఫ్రమ్ దట్ వన్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అబౌట్ ద condensation. CON DEN SATION. So condensation is nothing but it is a phase change from vapor molecules or the gaseous molecules to liquid phase. Okay, got it or not? So gaseous molecules లేదా వేపర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి లిక్విడ్ కింద ఎక్కడైతే మారతాయో దట్ ఫేజ్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్. So we can say that condensation is opposite to evaporation. So evaporation అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కింద మారుతాయి అంటే లిక్విడ్ వేపర్ కింద మారితే ఎవాపరేషన్. అదే వేపర్ లిక్విడ్ కింద మారితే అంటే గ్యాస్ లిక్విడ్ కింద అంటే గ్యాస్ లిక్విడ్ కింద మారుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కండెన్సేషన్. సో యూ కెన్ సే దట్ కండెన్సేషన్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ఎవాపరేషన్. సో ఎవాపరేషన్ ఏం జరుగుతుంది, లిక్విడ్ వేపర్ కింద మారుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వేపర్ లిక్విడ్ కింద మారుతుంది. ఓకే, సో కండెన్సేషన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫేజ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ gaseous or vapor state to liquid state. That stage of phase conversion is called condensation. Got it or not? So now next concept is about freezing. Okay, ఇప్పటివరకు మనం melting, melting point, boiling, boiling point, condensation we have discussed right now. Now we are going to discuss about freezing. FREEZING. సో ఫ్రీజింగ్ అంటే ఏంటి, ఫ్రీజింగ్ అంటే సాలిడ్ కింద మారడం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ ఫేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ విచ్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఆర్ లిక్విడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఏ సాలిడ్ పార్టికల్. ఓకే, లిక్విడ్ సాలిడ్ కింద ఏ స్టేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ అయితే జరుగుతుందో దట్ ఫేజ్ చేంజ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రీజింగ్ స్టేజ్. ఓకే, సో ఫ్రీజింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫేజ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ టు సాలిడ్. సాలిడ్ అంటే ఫ్రీజ్ అవ్వడం, ఫ్రీజ్ అవ్వడం అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, సాలిడ్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫ్రీజింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫేజ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ టు సాలిడ్. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాస్ 3 స్టేజెస్ తీసుకున్నాం మనం, అవునా కదా. అందులో సాలిడ్ లిక్విడ్ కింద మారితే మెల్ట్ అవ్వడం చెప్పాం, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెల్టింగ్. లిక్విడ్ గ్యాస్ ఆర్ వేపర్ కింద మారితే బాయిలింగ్ అని చెప్పాం ఆర్ బాయిలింగ్ పాయింట్. అదే ఇప్పుడు రివర్స్లో గ్యాస్ ఆర్ వేపర్ లిక్విడ్ కింద మారితే కండెన్సేషన్ అని చెప్తాం. ఇప్పుడు అదే లిక్విడ్ సాలిడ్ కింద మారితే ఫ్రీజింగ్ అని చెప్తున్నాం. సో యూ కెన్ సే దట్ melting, melting point, boiling, boiling point are just opposite to condensation and as well as the first stage you have discussed that is called freezing. So freezing, condensation ఒక డైరెక్షన్ వెళ్తే మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ అనేవి ఇంకో డైరెక్షన్ వెళ్తాయి. సో మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, condensation, freezing reverse direction. So these are the different stage conversions from solid to liquid and as well as from liquid to gas. Okay, so the next one is very important concept. Okay, so దీన్ని బేస్ చేసుకునే మనం ఒక ఐస్ క్యూబ్ని ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకోవచ్చు. ఐస్ క్యూబ్ అంటే ఒక ఐస్ పీసెస్ ఉంటాయి కదండి, డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో మనకి ఐస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది.
సో దాన్ని మనం ఐస్ పీస్ కింద తీసుకుంటే దాన్ని ఫస్ట్ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది, అంటే వాటర్ అన్నది ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఒక సాలిడ్ ఐస్ కింద ఉండిపోతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ ఐస్ పీస్ ఆర్ ఐస్ క్యూబ్ యాజ్ సాలిడ్. సో ఆ సాలిడ్ని కొంచెం హీట్ చేస్తే, ఐ మీన్ బయట పెడితే ఆ ఐస్ మెల్ట్ అయిపోయి లిక్విడ్ వాటర్ కింద మారుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెల్టింగ్. అంటే ఐస్ క్యూబ్ వాటర్ కింద మారుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెల్టింగ్. అదే వాటర్ కొంచెం హీట్ చేస్తే వేపర్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎవాపరేషన్ ఆర్ బాయిలింగ్. ఓకే, సో ఐస్ క్యూబ్ వాటర్ కింద మారితే మెల్టింగ్, వాటర్ వేపర్ కింద మారితే బాయిలింగ్. ఇప్పుడు అదే వాటర్ వేపర్ మళ్ళీ తిరిగి లిక్విడ్ కింద మారితే కండెన్సేషన్, అదే వాటర్ మళ్ళీ ఐస్ కింద ఫార్మ్ అయితే ఫ్రీజింగ్. Okay, so the next concept is very very important. In examination point of view, they will ask you, listen carefully, latent heat of fusion. Okay, latent heat of fusion, LATENT, latent HEAT, latent heat of fusion, FUSION, latent heat of fusion అంటే ఏంటి? Okay, it's very very important. ఫ్యూజన్ అన్న వర్డ్ వినబడకూడదు. ఫ్యూజన్ అంటే ముద్ద అయిపోవడం, అంటే కరిగిపోవడం. ఫ్యూజ్ అయిపోయిందని చెప్తూ ఉంటారు కదా, అవునా కదా? ఫ్యూజ్ అవ్వడం అంటే ముద్ద అయిపోవడం అని అర్థం. ఓకే, సో లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్లో అడుగుతాడు, డిఫైన్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్. సో ఫ్యూజన్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం? కరగడం, అంటే మెల్ట్ అవ్వడం అని చెప్పాం. సో దాన్ని మనం ఇప్పుడు డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అప్లై చేస్తాం. సో లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటే amount of heat, listen carefully, amount of heat required to convert 1 gram of solid to liquid. ఓకే, సాలిడ్ లిక్విడ్ కింద మారితే మనం మెల్ట్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. ఆ మెల్టింగ్నే మనం ఇక్కడ ఫ్యూజన్ అని చెప్తున్నాం. కాకపోతే కండిషన్ ఏంటి? 1 గ్రామ్ ఆఫ్ సాలిడ్, అంటే పర్టికులర్ ఒక మాస్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, అంటే వెయిట్. 1 గ్రామ్ ఆఫ్ సాలిడ్ని లిక్విడ్ కింద మార్చాలంటే ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ వద్ద ఎంత అయితే హీట్ కావాలో దాన్నే మనం లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అని అంటాం. Got it or not? So latent heat of fusion is nothing but amount of heat required to convert 1 gram of solid to liquid at a constant temperature is known as latent heat of fusion. Okay, listen carefully. Fusion అంటే మెల్ట్ అవ్వడం అంటే సాలిడ్ లిక్విడ్ కింద మారడం. సో ఇక్కడ సాలిడ్ ఎలా తీసుకున్నాం? 1 గ్రామ్ ఆఫ్ సాలిడ్ని లిక్విడ్ కింద మార్చడానికి ఒక పర్టికులర్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ కావాలి, కాబట్టి ఆ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ రావడానికి ఎంతైతే హీట్ అవసరం అవుతుందో దాన్ని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అని చెప్పంటాం. సో లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ 1 gram of solid to liquid at a constant temperature is known as latent heat of fusion. Is it clear or not? So next one is about latent heat of vaporization. Okay, very very important. Latent heat of vaporization. సో వేపరైజేషన్ పేర్లోనే ఉంది. వేపరైజేషన్ అంటే ఎక్కడ? ఎవాపరేషన్. అంటే ఎవాపరేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ జరుగుతుంది? లిక్విడ్ టు గ్యాసియస్ స్టేజ్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ డెఫినేషన్, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ టు gaseous state. Okay, so amount of heat required to convert 1 gram of liquid to gaseous state at a constant temperature is known as latent heat of vaporization. So vaporization అంటే లిక్విడ్ గ్యాసియస్ స్టేట్ కింద కన్వర్ట్ అయితే వేపరైజేషన్. ఇక్కడ కూడా పర్టికులర్గా లేటెంట్ హీట్ అన్నాడు కాబట్టి 1 గ్రామ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అన్నది గ్యాసియస్ స్టేట్లో మారాలంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది కావాలని చెప్పేది లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్. సో దీస్ 2 డెఫినేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్, లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్. సో లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అయితే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్ ఎట్ ఎ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లేటెంట్ heat of fusion. Latent heat of vaporization అంటే amount of heat required to convert 1 gram of liquid to gaseous state at constant temperature is called latent heat of vaporization. Okay, so next one 1 mark questions లో అడుగుతుంటాడండి. CCS and SI units of heat, temperature and specific heat. హీట్కి, టెంపరేచర్కి, స్పెసిఫిక్ హీట్కి సిసిఎస్ అండ్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఏంటని అడుగుతాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యూ కుడ్ టేక్ హీట్ తీసుకుంటే
హీట్ని సిజిఎస్ యూనిట్స్లో మనం క్యాలరీస్ అంటాం. CALORIE. క్యాలరీ ఈజ్ ద సిజిఎస్ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్. అదే హీట్కి SI యూనిట్స్ అయితే జౌల్, JOULE. Joules is the SI unit of heat, whereas calorie is the CCS unit of heat. అలాగే ఇప్పుడు టెంపరేచర్ తీసుకుంటే సెల్సియస్ ఈజ్ ద CCS unit of temperature, whereas Kelvin is the SI unit of temperature. Kelvin, KELVIN. So Kelvin is the SI unit of temperature, Celsius is the CCS unit of temperature. అదే హీట్ కి అయితే క్యాలరీ is the CCS unit, joules is the SI unit. ఇంకా రిమైనింగ్ మిగిలింది ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ హీట్. స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియో క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. ఒక యూనిట్ మాస్ కలిగి ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్స్కి టెంపరేచర్ రైజ్ చేయాలంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది కావాలో ఆ కావాల్సినటువంటి హీట్నే స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటాం. అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. దాన్ని మనం ఎస్ అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అంటే క్యూ బై యూనిట్ మాస్ కాబట్టి M ఇంటూ టెంపరేచర్ రైజ్ చేయాలి కాబట్టి చేంజ్ చేయాలి. చేంజ్ అంటే డెల్టా T. సో ఫైనల్లీ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై M ఇంటూ డెల్టా T. సో దానికి SI యూనిట్స్ ఎలా చెప్తామంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైన క్యూ హీట్ అని చెప్తున్నాం. హీట్కి SI యూనిట్స్ ఏంటి? జౌల్. అంటే జౌల్ బై M అంటే మాస్ కాబట్టి కేజీ, జౌల్ బై కేజీ పక్కన టెంపరేచర్ కాబట్టి కెల్విన్ అంటే జౌల్ బై kg hyphen Kelvin. So this is the SI unit of specific heat. So these are the fundamentals that are related to the concept of heat of 10th class physics. In the next class, we shall focus on some more depth points like evaporation, boiling, method of mixtures, thermal equilibrium. So these are the topics that we are going to cover in the next session. So okay, have a nice day. Take care. Have a nice day.